السلام علیکم، خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ 14 نیوز کی رپورٹ کے مطابق شہری کو اغوا کے بعد قتل کی واردات کا ڈراپ سین، بہنوئی ہمزلف اور بیوی قاتل نکلے، نعش برآمد، تفتیش جاری۔ سیالکوٹ تھانہ بڈیانہ کے علاقہ فتح پور میں مسمی رمضان نے درخواست دی کہ اس کے 27 سالہ بھائی ناصر علی کو بہنوئی ہمزلف اور بیوی نے قتل کی نیت سے اغوا کر لیا ہے، جس پر فوری طور پر اغوا کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے شہری ناصر علی کے اغوا کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت جاری کی، جس پر ڈی ایس پی پسرور سرفراز احمد رانجھا کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ بڈیانہ انسپکٹر غازی عرفان اشرف پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی۔ پولیس ٹیم نے جدید سائنٹیفک طریقے سے تفتیش عمل میں لاتے ہوئے گھر کی سیڑھیوں کے نیچے چھپائے گئے مقتول کی نعش کو برآمد کر لیا گیا، جو نعش کو برائے پوسٹ مارٹم ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ قتل کی بابت مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن کا کہنا ہے کہ وقوع میں ملوث ملزمان کسی روایات کے مستحق نہیں، ٹھوس شاہد کی بنیاد پر تفتیش مکمل کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید اقسم انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ اس میں آتا ہے یہ فوری طور پہ پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے، اس کے مدعی بھائی کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جن پہ شک تھا ان کو جس وقت انٹروگیٹ کیا جاتا ہے تو اجاز کو، تو تھوڑی انٹروگیشن کے بعد وہ اس چیز کو کنفیس کر لیتا ہے کہ واقعی ہم نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے، لیکن کنفیشن امپارٹنٹ نہیں ہوتی جس وقت تک ثابت نہ ہو جائے۔ پھر پولیس اس کو لے کے جاتی ہے، گرفتاری ڈال کے تھرو پراپر چینل لے کے جاتی ہے، اس کی نشاندہی پہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوتی ہے۔ ڈیڈ باڈی ریکور ہونے کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہو کے اس کی تدفین ہو چکی ہے، اور تینوں اجاز کے علاوہ تینوں وہ ظالم لوگ، اس کی بیوی، مقتول ناصر کی بیوی، مقتول کی سالی، مقتول کا بہنوئی، مقتول کا سالہ اور مقتول کا سانڈو، چاروں اس وقت پولیس کی گرفت میں ہے، اور انشاءاللہ قانونی تقاضے پورے ہوتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہم دعائیں مانگتے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سکون دے اپنے اس جوڑے سے، بیوی اور خامند کے ذریعے اور بچوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہو چکی ہے ناراضگی، کتنا آسان طریقہ تھا کہ آپ اس سے خلا لے لیتے، کتنا آسان طریقہ تھا آپ اس سے جان چھڑا لیتے۔ آپ نے 4 خاندان تباہ کر دیے، ایک وہ خاندان جو قتل ہو گیا، ایک وہ معصوم بچے، 3 بچے جو ہمیشہ کے لیے رل گئے، ایک وہ خاندان جو 2 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے شبیر، ایک وہ خاندان جن کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کی سالی نگینہ، مقتول کی سالی نگینہ اور مقتول کا سانڈو اجاز، اس کی اولاد نہیں ہے۔ کیا ان کو خیال ہی نہیں آیا کہ ہم صرف اس کو قتل نہیں کر رہے بلکہ اس کی پورا گھر اجاڑ رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی، تمام سوسائٹی کے لیے بھی، کہ ہم میں کتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ہم کسی چیز کو اس کا قانونی حل ڈھونڈنے کی بجائے، بڑا آسان تھا کیس دائر کرتے، اس کے بعد طلاق ہو جاتی، خلا لے لیتے، طلاق لے جاتے، کم از کم اس کی جان تو ضائع نہ کرتے۔ اب وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اور اب تینوں خاندان یہ قانون کے مطابق فیس کر کے جیل جائیں گے اور وہاں بھگتیں گے۔ تو یہ تھا اصل میں انسیڈنٹ، جس حوالے سے پولیس کی بھی ایفیشنسی ہے، ایس ایچ او نے بھی، ڈی ایس پی صاحب نے بھی۔ اگر یہی والی چیز اس انداز سے ہو جاتی، اس لائن پہ پولیس چل پڑتی کہ واقعی یہ گم ہو گیا ہے، تو اس لائن پہ چلتے 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 2 4 5 دن جب گزر جائیں نا، تو پھر مدعی پولیس سے مدعی اگر یہ بن جاتے، جیسے ان کی پلاننگ تھی کہ ہم خود مدعی بنیں گے، تو ہر بندے نے کہنا تھا کہ دیکھو پولیس کو بندہ تو مل نہیں رہا، مدعیوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہوا، اس کے قاتل پکڑے جانے تھے، گھر میں ہی بھی قتل تھا، پولیس نے ایفیشنسی سے کوشش کی اور یہ کیس پایا تکمیل تک پہنچا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیالکوٹ سی آئی اے پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیتی اور بینک رابری میں ملوث ملزم گرفتار، 25 مقدمہ ٹریس، کروڑوں روپے مالیت کا مال مسروقہ، نقدی 88 لاکھ روپے، پرائز بانڈز، فارن کرنسی، قیمتی گھڑیاں، موبائل فونز، کار، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ ناجائز برآمد۔ ضلع سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں بینک رابری کی وارداتوں کے پیش نظر ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال کی خصوصی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ غلام عباس زیر نگرانی محمود الحسن رانا ڈی ایس پی او سی یو سیالکوٹ کو تھانہ نیکا پورہ کے
मुकदमा नंबर 24-808-392 पे के मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया, जिस पर सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद, सब इंस्पेक्टर तैयब सरफराज और जमील अहमद ASI मां मुलजिमान टीम तश्कील देकर वारदात को ट्रेस करने के लिए कैमरा जांच चेक किए गए और वारदात करने वाले मुलजिमान की CCTV फुटेज हासिल की गई। तमाम तरफ अफरादी और तकनीकी ज़राए को इस्तेमाल करके तमाम रोड की जियो फेंसिंग की गई और मशकूक अफराद के CDR हासिल करके मुकदमा को ट्रेस किया गया और मुलव्विस मुलजिम मोहम्मद सलीम उर्फ सीमी वल्द मोहम्मद सरवर सकना नज़द बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर 33 फुट बाजार जिला शेखुपुरा को गिरफ्तार करके मुकदमा बाला में करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें नकदी रकम 88 लाख रुपए, कीमती घड़ियां 18 अदद, मोबाइल फ़ोन 14 अदद, असला नजायज़ पिस्टल 4 अदद, 40 अदद गोलियां, मोटरसाइकिलें 3 अदद, कार आल्टो पुराना मॉडल बरंग सफ़ेद और 1 अदद LED बरामद। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिससे मज़ीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजमान के लिए तरीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। सियालकोट महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद के एहसास में पुरवकार और सादा तकरीब का इनेकाद। DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने तोहफ़े और यादगारी शील्ड दिए और प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया। महकमा पुलिस से रिटायर्ड होने पर सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद के एहसास में सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना था कि महकमा पुलिस में आपकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और मेरी नज़र में आप लोग अब भी महकमा पुलिस का हिस्सा हैं। आपको हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आपने महकमा पुलिस में बहुत वक्त गुजारा है और बावकार अंदाज में सर्विस मुकम्मल करके हमसे आज रुखसत हो रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद ने बताया कि फ़र्ज की अदायगी में जो वक्त गुजरा है वो मेरे लिए कीमती असासा है जो हमेशा याद रहेगा। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन गुलाम अब्बास, हेड ऑफ ब्रांचेस और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। आखिर में रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर नसीर अहमद की तोआसे भी की गई और तोहफ़े और यादगारी शील्ड देते हुए प्रोटोकॉल के साथ खूबसूरत यादों से रवाना किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। तौहीन अदालत केस मुस्तफ़ा कमाल की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद, TV चैनल्स को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफ़गान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है, जिस सिलसिले में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल बावडा अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुस्तफ़ा कमाल के वकील फ़रूक नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुआफ़ी का बयान पढ़कर सुनाया और अदालत से इस्तदा की है कि मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की जाए। इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इस्तफसार किया कि वो अपीलें विफाकी शरई अदालत में नहीं हैं। क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल बावडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की? बाद अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तौहीन अमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम TV चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने तमाम TV चैनल्स से 2 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। वसाइल की कमी नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहमी यकीनी बनाएंगे। दौरा चीन के दौरान शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में आसानी के लिए बिजनेस कौंसल कायम की गई है। हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात को सहूलत की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कुछ माह कबल दहशतगर्दी के एक अफसोसनाक वाक़े में 5 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए थे। इस वाक़े पर बहुत दुख है और पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पर अफसुर्दा था। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन सिर्फ पाकिस्तान का अच्छा दोस्त और हमसाया ही नहीं बल्कि वो हर मुश्किल वक्त का साथी है। ख्वाह जंगें हों, सैलाब जैसी कुदरती आफात हों या बैनुल अक़वामी फोरम्स या दीगर आलमी मामलात, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पंजाब में आज से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए चैलेंज है। अक़वाम आलम को मिलकर कुदरती माहौल पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर काबू पाना होगा, लिहाजा अवाम कुरायार्ड्स की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से माहौल और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। नो टू प्लास्टिक मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और माहौल दोस्त इक़दामात का फ़रोग़ है। प्लास्टिक पर पाबंदी की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया
किया जाए। मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि होटलों, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के जगहों पर प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग की जगह माहौल दोस्त मुतबादिल जैसे कॉटन बैग को इस्तेमाल में लाया जाए। प्लास्टिक की आलूदगी के मुज़र असरात से आवाम को आगाह करने के लिए खसूसी आगाही मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत का ईद उल अज़हा पर कैदियों की सज़ा में कमी करने का फैसला। महकमा दाखिला की जानिब से तैयार की जाने वाली समरी मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश की जाएगी। हुकाम के मुताबिक 2/3 सज़ा मुकम्मल होने वाले 70 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदी, 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन कैदी और 50 साल से छोटे बच्चे के साथ कैद ख़वातीन मुस्तफ़ीद होंगी। महकमा दाखिला के हुकाम का बताना है कि सज़ा में कमी और रिहाई के लिए 2/3 सज़ा मुकम्मल होना और अच्छे कंडक्ट का मुज़ाहिरा लाजमी है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने सेंट्रल जेल का दौरा किया, जहां इन्होंने जेल, किचन, अस्पताल, कैदियों के बैरिक्स, इंडस्ट्रियल और वोकेशनल सेंटर्स का मुआयना किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने हदायत की है कि कैदियों को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खाना फराहम किया जाए।